press, electric press, different dies we have to require it to doing that kinds of operations. For that purpose, we have to learn that what is the press, what is the requirement of press, and different type of dies used in the press. Now, press, it is the machine by which we can do cutting and non-cutting processes by applying the forces without removing the chip on the metallic or non-metallic sheet. Press काय? It is the one type of machine in which we have to act the forces with the help of your ram or punches, and due to that we have to doing the cutting and non-cutting operation on the metallic and non-metallic materials. म्हणजे जसं कसं, जर कधी तुम्हाला डीप ड्रॉइंग करायची असेल तर डीप ड्रॉइंग मध्ये आपण जनरली शीट मेटल जे असेल ते शीट मेटल ब्रेक करत नाही किंवा कट करत नाही, मग ते झाले तुमचे नॉन कटिंग टाइप ऑफ ऑपरेशन. पण तिथं आपण काय करतो, वी हॅव टू अप्लाय द फोर्सेस विथ द हेल्प ऑफ पंच. जे काही तुमचे पंच असतील किंवा जी काही तुमची अप्पर डाय असेल त्या डायचं तुम्ही काय करताय, जो काही शीट मेटल असेल त्या शीट मेटलवरती तुम्ही फोर्स जो असेल तो फोर्स ऍड करताय. म्हणजे आपण तुम्ही कटिंग आणि नॉन कटिंग ऑपरेशन मध्ये फोर्सेस जे असेल ते फोर्सेस तुम्ही ऍड करणारे शीट मेटलवर, आणि ते तुमचे मेटॅलिक किंवा नॉन मेटॅलिक शीट असू शकते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रेस, और सिम्पली it is the machine by which can be do the cutting and non-cutting processes by applying the forces without removing the chip on the metallic and non-metallic sheet. That is called as the press machines. Metal forming is the one of the manufacturing process which are almost cheapless. These operations are mainly carried out by help of presses and press tools. We have to see the different metal forming operation like the trimming, punching, piercing, blanking, coining, embossing. These are the different operations we are generally performing on the sheet metal. These are the metal forming processes. With the help of press and dies, we have to manufacture the different parts. That parts is the very less in cost at the time of manufacturing. So the process becomes the very cheap processes. The operation are mainly carried out by with the help of press and press tools. We have to using the different tool like we are using the punch, die. These are the tools we have to require it for manufacturing of the different forms. These operations included the deformation of metals workpieces to the desired size by applying the pressure or forces. जी तुम्हाला रिक्वायर्ड कॅव्हिटी असेल, जी तुमची डाय जी असेल, तुम्ही जशी डाय मॅन्युफॅक्चर करता तशी जी रिक्वायर्ड कॅव्हिटी असेल, इफ यू हॅव टू फिल इट दॅट रिक्वायर्ड कॅव्हिटी, that time you have to put it the sheet metals on your die and then apply the forces with the help of your punches or with the help of your upper die, and due to that it will be get the one desired shape by the application of pressure or forces. Presses and press tools are facilitate the mass productions works. These are considered fastest and most efficient way to form the sheet metals into the finished product. आता इथं बेस्ट एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. आता जर तुम्ही महिंद्रा, टाटा मोटर्स, त्यानंतर तुमच्या अजून मारुती सुझुकी जे मोठ्या मोठ्या कार मॅन्युफॅक्चरर आहे किंवा कमर्शियल व्हेकल मॅन्युफॅक्चर आहे, अशोक लेलँड सारखी कंपनी असेल, तिथे जर गेलात तर तुम्ही जर तुम्ही पर शिफ्ट जर बघितलं, आपलं महिंद्राकडे आता आपल्या सगळ्यात जवळ जे असेल ती महिंद्रा आहे आपल्यासाठी. आपण महिंद्रामध्ये जर बघितलं तर पर शिफ्ट ते नियर अबाउट 180 व्हेकल्स बनवतात. किती बनवतात? 180 व्हेकल्स पर शिफ्ट. म्हणजे the shift is in the 8-hour shift. In that 8 hour they can make the 180 vehicles of every 8 hours. There are 3 shifts in the Mahindra, first, second and night. प्रत्येक शिफ्टला ते जर कधी 180 व्हेकल बनवत असेल तर वन डे मध्ये ते किती व्हेकल बनवतात? दे कॅन मेक ॲट 540 व्हेकल्स. 540 व्हेकल्स पर डे बनवतात. मग 540 व्हेकल साठी जर कधी आपण कन्सिडर केलं तर मला आता महिंद्राची काय बनवायची, स्कॉर्पिओ बनवायची, आणि स्कॉर्पिओ बनवत असताना मला पर डे 540 व्हेकल्स माझे पर डे बनतात. तर पर डे 540 व्हेकल साठी जर मला डोअर बनवायचे असेल तर एका व्हेकलला तुमचे 2 डोअर लागतात, बरोबर. 2 डोअर लागत असतील तर तुमचे जर कधी 540 गाड्या तुम्ही एका दिवसात बनवता तर त्याच्या डबल डोअर लागतील. 540चे डबल किती होईल? तुमचे 1080 इतके डोअर्स तुम्हाला काय लागतील पर डे मॅन्युफॅक्चर. And that is only possible with the help of your metal forming processes, with the help of your press work. That means it is the mass production processes. एवढ्या कमी वेळा आणि एवढ्या जास्त क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला जे काय, मग तुम्हाला दिसतं त्यावेळेस फक्त डोअरच लागतील का? नाही, डोअर लागेल, रूफ लागेल, फेंडर्स लागतील, बॉडी साइड आउटर लागेल, बॉडी साइड इनर लागेल. हे सगळे पार्ट्स म्हणून तुमची बॉडी जी असेल ती बॉडी परफॉर्म. एवढे सगळे पार्ट जे असतील ते तुम्ही प्रेस थ्रू काय करू शकतात?
मॅन्युफॅक्चर करू शकता, अँड इट विल बी द मास प्रोडक्शन. We have to doing that kinds of forming processes in the her quantity, and due to that this process is cheap for the other processes. ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस तुम्हाला काय करू शकते, मास क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला जे असेल ते मटेरियल फॉर्मेशन्स प्रोव्हाइड करते विदिन द मिनिमम कॉस्ट. सो that will be generally with only possible with the help of your press and dies arrangement. Now we are seeing the some basic terminology of your press working or press machines. This is the one simple arrangement of press machine. बघा इथं कुठल्या कुठल्या गोष्टी असतात तुमच्या प्रेसमध्ये. सगळ्यात लोअर साईडला जर बघितलं आपण, इट इज द बेड ऑर प्रेस. ब्लोस्टर असतो, म्हणजे तुमच्या सगळ्यात खालच्या साईडला काय असेल, तुमचा बेड असेल. इन दॅट बेड वी हॅव टू माउंटेड द सम ब्लोस्टर प्लेट, अँड ब्लोस्टर प्लेस above the bloster plate we have to mounted the blank, and on the blank we have to mounted the die block or dies. तुम्ही बघा सगळ्यात पहिले तुमचं काय बेड आहे, त्या बेडवरती काय केलेलं आहे आपण, ब्लोस्टर प्लेट जे असेल ते ब्लोस्टर प्लेट आपण माउंट करतो. त्यानंतर तुमची ब्लँक्स किंवा बऱ्याच वेळा आपण डाय जे असेल ते तुमच्या ब्लोस्टरवरती माउंट करतो. त्याच्यावरती जर बघितलं आपण तर तुमचा डाय ब्लॉक आहे, म्हणजे तो तुमची डायज आहे. त्याच्यावरती जर बघितलं तर तुम्ही काय पॅकिंग जे असतं त्या पॅकिंग किंवा स्टिपर्स जे असतात ते स्टिपर जनरली तुम्ही काय करतात ऍड करतात. मेटल स्टिप दिलेलं आहे त्यांनी बघा. त्याच्यानंतर वरच्या साईडला जर बघितलं तर पंच प्लेट आहे, तुमची जी पंच असेल त्या पंच होल्ड करायसाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, एक प्लेट जे असेल ती प्लेट यूज केलेली आहे, बॅकअप प्लेट म्हणतात तिला. त्याच्यावरती जर बघितलं तर तुमचा रॅम आहे, रॅमच्या साईडला तुमची शँक दिलेली आहे. रॅम म्हणजे काय की जिथनं तुम्ही फोर्स जो असेल तो फोर्स ऍक्ट करणार आहे वेगवेगळ्या मीडियम थ्रू. मग तुम्ही हायड्रोलिक मीडियम यूज केलं तर जनरली तो रॅम होतो. जर तुम्ही फ्लायव्हील यूज केलं तर तो मेकॅनिकल प्रेस होतात. जर तुम्ही न्यूमॅटिक प्रेशर म्हणजे तुम्ही इयर यूज केला फोर्स ऍक्टसाठी तर ते तुमच्या न्यूमॅटिक प्रेस होतात. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक मोटर यूज केली प्रेशर ऍक्ट करायसाठी तर ती तुमची इलेक्ट्रिक प्रेस होईल. सो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ युअर प्रेस मशीन. म्हणजे सगळ्यात खाली काय असतं, तुमचा बेड असेल, बेडवरती ब्लोस्टर असतो, ब्लोस्टरवरती तुमची डाईज जी असेल ती डाईज माउंट केलेली असते. डायज ही तुमच्या दोन टाईप मध्ये कन्वर्ट होते, एक असते तुमची अप्पर डाय, एक असते तुमची लोअर डाय. अप्पर डाय आणि लोअर डायच्या मध्ये जनरली काय करतो आपण, आपलं शीट मेटल जे असेल ते शीट मेटल इन्सर्ट करतो, आणि त्यानंतर काय करतो आपण अप्पर ड्राय थ्रू जनरली त्याच्यावरती फोर्स जे असेल ते फोर्स जनरली ऍड करतो. Now see the basic terminology. First one is the bed. The bed काय असतं, the bed is the lowest part of the press frame that serve as a table to which a bloster plate is mounted. सगळ्यात खाली तुमचा काय असतो, बेड असतो. बेड म्हणजे काय असतो की तुमचा लोएस्ट पार्ट आहे तुमच्या प्रेस मशीनचा, आणि त्या बेडवरती आपण काय करतो जनरली, तुम्ही ब्लोस्टर जो असतो तो ब्लोस्टर जनरली काय करतो तुम्ही माउंट करतात. तर ब्लोस्टर जो असेल तो ब्लोस्टर काय करतो, जी तुमची प्रेस मशीन असेल त्या प्रेस मशीन मध्ये तुमची डाईज जी असेल ती डाईज कॅरी करायचं काम करतो त्या बेडवरनं. त्या बेडवरनं तो काय करतो, तुमची प्रेस जी असेल त्या प्रेसमध्ये तुमची डाईज जी असेल त्या डाईज प्रेसमध्ये जातात, तिथनं काय होतात परत बाहेर येतात. फॉर दॅट पर्पजेस वी हॅव टू युजिंग द ब्लोस्टर्स. सगळ्यात पहिले बेड काय आहे, तर बेडवरती जनरली बेड इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रेस मशीन इन विच वी हॅव टू जनरली पुटेड द ब्लोस्टर प्लेट्स. सेकंड सांगितलंय त्यांनी ब्लोस्टर प्लेट. दिस इज द thick plate secured to the press bed which is used to locating and supporting the dies assembly. It is usually 5 to 12 centimeter thick. तुमची जी डाईज असेंब्ली असेल ती डाईज काय करतात जनरली होल्ड करायसाठी किंवा रेस्ट करायसाठी जनरली आपण ब्लोस्टर प्लेट जी असेल ती ब्लोस्टर प्लेट आपण त्याच्यावरती जनरली तुमची डाईज जी असेल ती डाईज रेस्ट करतो, आणि ते जनरली तुमचे 5 to 12.5 mm थिकनेसचे असतात. त्यानंतर थर्ड पार्ट सांगितलं त्यांनी डाईज सेट. It is the unit assembly which is incorporates a lower and upper shoes, two or more use parts and guides parts bushings. These are the die sets. Then fourth, die block. It is the block or plate which is contain the die cavity. Fifth, lower shoe. Lower shoe of a die set is generally mounted on the bloster plate. लोअर शू म्हणजे काय, लोअर पार्ट ऑफ द डाय तो कुठे माउंट केलेला असतो, जनरली तुमच्या ब्लोस्टर वरती माउंट केलेला असतो. ऑफ अ प्रेस द डाय ब्लॉक इज माउंटेड ऑन द लोअर शूज, also guide post the mounted on it. लोअर शूज असेल तर तुमचा एक असेल अप्पर शू आणि दुसरा असतो लोअर शू. लोअर शू हा जनरली तुमचा काय असतो, लोअर बेड जो असतो बेडवरती जो आपण काय ब्लोस्टर माउंट केलेला असेल त्या ब्लोस्टरवरती आपण लोअर शू जो असेल तो लोअर शू माउंट करतो, आणि अप्पर शू जो असेल तो तुमचा
रॅम जी असेल त्या रॅमला कनेक्टेड असेल आणि त्या थ्रू आपण काय करतो जनरली फोर्स जो असेल तो फोर्स तुमच्या शीट मेटल वरती ऍक्ट करतो आणि लोअर शू आणि अप्पर शूची जी कॅव्हिटी असेल ती कॅव्हिटी काय करतो जनरली तो फॉर्म करतो. नेक्स्ट आहे पंचेस किंवा पंच. दिस इज द मेल कंपोनेंट ऑफ द डाय असेंबली विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मूव्ड बाय द फास्टन टू द प्रेस रॅम और स्लाइड. आता जनरली पंच आपण कशासाठी यूज करतो? फॉर शेअरिंग ऑफ मटेरियल फॉर कटिंग ऑफ द शीट मेटल्स. हा मेल पार्ट आहे तुमचा. म्हणजे जनरली काय होतं, हा ऑपरेट्स होतो. जेव्हा तुम्ही न्यूमॅटिक प्रेशर देतात पंचेसला तेव्हा तुमचे पंचेस काय होतं जनरली ऑपरेट होतात. म्हणजे ते अप डाऊन मुवमेंट असेल ती मुवमेंट करतात आणि त्या अप डाऊन मुवमेंटमुळे जनरली काय होतं, तुम्हाला कटिंग करायचं असेल, ब्लँकिंग करायचं असेल, पिअर्सिंग करायचं असेल तर ते ऑपरेशन तुम्हाला काय करतात जनरली परफॉर्म करतात. दॅट इज कॉल्ड एज द पंच. देन अप्पर शू. दिस इज द अप्पर पार्ट ऑफ द डाय सेट विच इज कंटेन गाईड पोस्ट बुशिंग्स. तो जनरली काय करतो, तुमच्या ज्या बुशिंग्स असतात त्या बुशिंग थ्रू तुमच्या जो रॅम असेल त्या रॅमला काय केलेलं असतं जनरली तुम्ही तो अटॅच केला असतो. दॅट इज कॉल्ड एज द अप्पर शू. देन एट पंच प्लेट. द पंच प्लेट और पंच retain the fits closely over the body of the punch and hold it is in the proper relative position. That is the punch plate. जी तुमची पंचेस असतात त्या पंच प्लेटली काय केले असतात, तुमच्या पंच जे असेल त्या पंचला होल्ड केलं असतं. नंतर तुमची बॅकअप प्लेट. बॅकअप प्लेट और प्रेशर प्लेट इज placed so that the intensity of pressure does not becomes the excessive on a punch holder. The plate distribute the pressures over the wide area and intensity of pressures on the punch holder is reduced to avoid the crushing. बॅकअप प्लेट जी असेल ती बॅकअप प्लेट तुम्हाला ठेवली असते की ज्यावेळेस तुमचा रॅम जो असेल तो रॅम फोर्स ऍक्ट करतोय तुमच्या पंच प्लेट वरती, तर तो खूप एक्सेसिव्ह फोर्स ऍक्ट करणे म्हणून तुम्हाला काय करतात जनरली बॅकअप प्लेट जी असेल ती बॅकअप प्लेट जनरली ऍज अ कुशनिंग पर्पज साठी प्रोव्हाइड केलेली असते. नंतर दिलं आहे त्यांनी स्टीपर्स. इट इज द प्लेट विच इज यूज टू स्टीप द मेटल or metal strip from cutting or non-cutting punches or die. It may be the guide of the sheet. ते स्टीपर्स असतात ते काय करतात जनरली का ते स्टीपर्स म्हणजे जेव्हा तुमचं शीट जे असेल ते शीट डाय कॅव्हिटी मध्ये पडतं तर पडल्यानंतर बऱ्याच वेळा काय होतं, ही सगळी ऑटोमॅटिक प्रोसेस असते. त्या ऑटोमॅटिक प्रोसेसमुळे जर कधी स्टीपर्स नसतील तर तुमचं शीट जे असेल ते काय होईल, तुमच्या ब्लँक पासून बाजूला सरकून जाईल. मग त्याला तुम्हाला जर कधी होल्ड करून ठेवायचं असेल तर काय असतं जनरली तुमचे स्टीपर्स असतात. तर ते स्टीपर्स तुम्ही काय करता जनरली त्याला होल्ड करू शकतात. फॉर दॅट पर्पज दे कॅन प्रोव्हाइड द स्टीपर्स. इट विल बी होल्ड द पोझिशन ऑफ युअर sheet metal. So this is the basic terminology of the press working. Now type of dies. These are the different type of dies we are generally used in the press operations. It will be classified in the two type. First one the based on press operation and second one is the based on method of operations. First one is the based on press operation. It will be classified the cutting dies and forming dies. And based on method of operation, it will be classified simple dies, compound dies, combination dies, progressive dies, transfer dies, and multiple dies. These are the different type of dies we are generally used for doing the different forming operation. कटिंग डाईज आणि फॉर्मिंग डाईज. आता कटिंग डाईज म्हणजे काय, जसं तुम्हाला पंचिंग ऑपरेशन करायचंय, पिअर्सिंग ऑपरेशन करायचंय, शेअरिंग करायचंय, तर त्या केसेसमध्ये आपण काय करतो, तुम्ही कटिंग डाईज जे असेल त्या कटिंग डाईज जनरली रेफर करतात. दॅट इज बेस्ड ऑन द प्रेस ऑपरेशन. आणि दुसरं आहे तुमचं फॉर्मिंग डाय. फॉर्मिंग डाय म्हणजेच काय, आपल्याला समजा डोअरची कॅव्हिटी जर फॉर्म करायची असेल, दॅट इज फॉर द डीप ड्रॉइंग ऑपरेशन वी हॅव टू प्रिपेअर द डाय, दॅट इज नथिंग बट युअर फॉर्मिंग डाय. दीज आर बेस्ड ऑन द प्रेस ऑपरेशन. जनरली दोनच ऑपरेशन होतं प्रेसमध्ये. काय होतं, बेंडिंग होतं, फॉर्मिंग होतं आणि कटिंग होतं. कटिंग जनरली कशामुळे होतं, तर शेअरिंग ऍक्शनमुळे कटिंग्स होतं. तर जनरली आपण काय करतो, कटिंग करतो किंवा फॉर्मिंग करतो. तर फॉर्मिंग डाईज आणि कटिंग डाईज ह्या तुमच्या वेगवेगळ्या दोन बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेशन. नंतर सेकंड टाइप मध्ये दिले फोर्स ऍक्ट करतोय आणि खालच्या साईडला जर बघितलं तर एक ब्लॅक कलर मध्ये दाखवलंय ब्लँक फिलिंग थ्रू द डाईज अँड ब्लोस्टर प्लेट्स. जी ब्लँक असेल ती ब्लँक काय होती, जनरली तुम्हाला फॉर्म होती जेव्हा तुम्ही फोर्स जो असेल तो फोर्स ऍक्ट केल्यानंतर. सेकंड तुमची कंपाऊंड डाईज. नाव सी द फिगर ऑफ युअर कंपाऊंड डाईज. In this dies, two or more operation may be performed at a one station.
सिंपल डाईज जी होती, सिंपल डाईज मध्ये तुम्हाला जर कधी कुठलाही पार्ट बनवायचा आहे तर सिंगल स्ट्रोक मध्ये सिंगलच पार्ट बनत होता. पण कंपाऊंड डाईज मध्ये काय होतं, तुमचे 2 or more ऑपरेशन्स मे बी परफॉर्म इन द वन स्टेशन. काय एकाच याच्यावर तुमची 2 वेगवेगळे ऑपरेशन जे असतील ते ऑपरेशन तुम्हाला परफॉर्म करत होते, पण पहिल्या केसमध्ये फक्त सिंगल ऑपरेशन तुम्हाला परफॉर्म करता येत होतं. Such a dies are considered as a cutting tool since only the cutting operation are carried out. Figure shows the simple compound dies in which washer is made by the one stroke of the press. The washer is produced by simul simulations, blankings, and piercing operations. Compound dies are more accurate and economical in the production as compared to the single operation dies. आता बघा, जर कधी तुम्हाला एक वॉशर बनवायचे तर वॉशर बनवत असताना आपल्याला पहिले काय करावं लागतं, तुम्हाला ब्लँकिंग करावं लागतं आणि नंतर काय करावं लागतं, पंचिंग करावं लागतं. दीज आर द 2 ऑपरेशन्स. फर्स्ट वन इज द ब्लँकिंग अँड सेकंड वन इज द punching. That 2 operations are generally simultaneously done in your compound dies. So due to that, it is the one economical dies as compared to your simple die, or we have to perform the more than one operation in the compound dies, and due to that we have to reduce the time of operation and cost of the product. So this is the one economical dies we are generally used in the industry for manufacturing of different sheet metals operations. Then third one is the combination dies. See the figure of your combination dies. Drawing dies, there is one sheet metal, steepers, blanking punch and knockouts. एक डाय दिलेली आहे, त्या डायवरती तुमचं शीट मेटल जे असेल ते शीट मेटल ठेवलेलं आहे आणि तुम्हाला जो शेप पाहिजे त्या शेपची आपण काय केलेली, तुमची ड्रॉइंग डाय जी असेल ती ड्रॉइंग डाय आपण जनरली मॅन्युफॅक्चर केलेली आहे. आता कॉम्बिनेशन डायज मध्ये ते काय सांगतात, इन दिस डायज ऑल्सो more than one operation may be performed at the one stations. It is difficult to form. It is difficult forms compound dies in the dies. A cutting operation is combined with the bending or drawing operation. Due to that, it is called as the combination dies. म्हणजे तुम्ही इथे ऍट अ टाइम काय करू शकतात, एकापेक्षा जास्त ऑपरेशन जे असतील ते ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतात. पण इथं तुम्हाला कोणकोणते ऑपरेशन परफॉर्म करता येईल, तुम्ही जी काय असेल शीट मेटल जो असेल तो शीट मेटलला बेंड करशील. आता नॉकआउट दिलेलं आहे बघा, तो नॉकआउट काय करेल, तुमचा इथं बेंडिंग जी असेल ती बेंडिंग करेल तुमच्या शीट मेटलला, बरोबर. ते झालं तुमचं पहिलं ऑपरेशन. आणि नंतर काय करेल, तुमचा जो पंच असेल बघा, जो तुमचा सी शेपचा पंच दिलेला आहे, तो सी शेपचा पंच काय करेल, जनरली तुमचं जे शीट मेटल असेल त्या शीट मेटलला काय करेल, डिफॉर्म करेल आणि नंतर तो काय करून टाकेल, कट करून टाकेल. म्हणजे इथं तुम्हाला बेंडिंग ऑपरेशन जे असेल ते बेंडिंग ऑपरेशन पण करता येईल आणि ड्रॉइंग ऑपरेशन जे असेल ते ड्रॉइंग ऑपरेशन किंवा ट्रिमिंग ऑपरेशन जे असेल ते तुम्हाला सायमल्टेनियसली काय करता येईल, परफॉर्म करता येईल. सो दॅट इज द बेसिक application of that combination type of dies. The combination dies are generally used for doing the more than one or two operation at the simultaneously, which is more economical than your previous methods. जी आपण प्रिव्हियस जी मेथड बघितली ती त्याच्यापेक्षा कॉम्बिनेशन डाय ही जनरली इकॉनॉमिकल्स असते. नेक्स्ट आहे तुमची प्रोग्रेसिव्ह डायज. सी द फिगर ऑफ प्रोग्रेसिव्ह डायज. पहिले फिगर पाहून घ्या काय काय दिलेलं त्यांनी. आपण सिंगल टाईप मध्ये काय काय बनवतोय, वॉशर पण बनवतोय आणि दुसरं तुमचं काय छोटे छोटे पंच जे असेल म्हणजे तुमचं स्क्रॅप जे असेल ते स्क्रॅप पण वेस्ट करतोय, म्हणजे आपण पंचिंग ऑपरेशन जे असेल ते पण करतोय. सगळ्यात खाली तुमचं ब्लोस्टर आहे, ब्लोस्टरच्या वरती आपण डाय जी असेल ती डाय रेस्ट केलेली आहे. नंतर तुमची स्ट्रीप दिलेली आहे, स्ट्रीपच्या वरती तुमची स्टीपर प्लेट म्हणजे जी काही तुम्ही तुमचा जो शीट मेटल आहे त्या शीट मेटल होल्ड करायसाठी आपण स्टीपर प्लेट यूज केलेली आहे. त्याच्यावरती तुमचं पिअर्सिंग पंच आहे एका साईडला आणि एका साईडला तुमचा ब्लँकिंग पंच आहे आणि त्या दोघांना होल्ड करायसाठी आपण पंच होल्डर यूज केलेले आहे. आणि ते पंच होल्डरच्या वरच्या साईडला जर बघितली तर तुमचं एक त्याचा त्यांनी टॉप व्ह्यू दाखवलेला आहे. तुमची जी काही शीट जी आहे त्या शीटचा एक टॉप व्ह्यू जो असतो तो टॉप व्ह्यू तुम्हाला जनरली काय होतं, सीन होतं. आता बघा काय सांगता येते प्रोग्रेसिव्ह डाय. अ progressive or follow on dies has a series of operation at each stations. An operation is performed on the workpiece during the stroke of the press. Between the stroke the piece in the metal strip is
transformed to the next stations. A finished work pieces is made to each stroke of the press, while the piercing punch cut the hole in the stroke. The blanking punch blank out portion of the metal in which the hole has been pierced and previous station. This after the first stroke, when only hole will be punched. Each stroke of the press produces the finished washers. आता बघा, जर आपल्याला एखादं वॉशर बनवायचंय तर वॉशर बनवत असताना आपल्याला दोन गोष्टी कराव्या लागतात. पहिले लागतं तुम्हाला ड्रॉ करावं लागतं. तर ड्रॉ ऑपरेशन मध्ये काय होतं, जनरली तुमची ब्लँक जी असेल ती ब्लँक तुमची सेपरेट आउट होती आणि ती ब्लँक नंतर काय करावं लागते, आपल्याला पंच करावं लागते. तर त्यावेळेस तुमचं वॉशर जे असेल ते वॉशर जनरली काय होतं, तुमचं मॅन्युफॅक्चर्ड होतं. आता बघा, यांनी काय केलेलं आहे इथं, पहिले काय केलंय, एक शीट मेटल जी असेल ती शीट मेटलची स्ट्रीप जी असेल ती तुमच्या काय केली, प्रोग्रेसिव्ह डाय जी असेल ते प्रोग्रेसिव्ह डाय मध्ये ठेवले. त्या प्रोग्रेसिव्ह डाय मध्ये ठेवल्यानंतर त्यांनी पहिले काय केलेलं आहे, जो पंचिंग ब्लँकिंग पंच आहे बघा, की ज्याच्याने आपल्याला ब्लँक जे असेल ते ब्लँक मॅन्युफॅक्चर करायची. ती ब्लँक काय करतोय आपण जनरली इनिशियली मॅन्युफॅक्चर करतोय फर्स्ट स्टेज मध्ये. ती ब्लँक मॅन्युफॅक्चर झाली की ती ब्लँक आपण काय करतोय, नंतर तुमचा जो सेकंड पंच आहे पिअर्सिंग पंच, त्या पिअर्सिंग पंच तिथे आपण काय करतोय, प्रोव्हाइड करतोय. आणि ती पिअर्सिंग पंचला प्रोव्हाइड केल्यानंतर तो काय करतोय, तुमचा जो काय एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो तुमचा ब्लँक मधला, तो ब्लँक मधला एक्स्ट्रा पार्ट तुम्ही काय करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो. किंवा सेकंड स्टेज मध्ये काय होईल, तुम्हाला जर कधी दोन ऑपरेशन ऍट अ टाइम परफॉर्म करायचे, तुम्हाला काय करायचंय, ड्रॉइंग पण करायचंय आणि पिअर्सिंग पण करायचंय, म्हणजे तुम्हाला काय होल पण करायचे त्याच्यावरती. तर त्यावेळेस आपण काय करू, एक शीट मेटल जे असेल ती शीट मेटल इन्सर्ट करून देऊ. पहिला पंच जो असेल तो पहिला पंच काय करेल, तुमचा ड्रॉइंग जे असेल ती ड्रॉइंग ऑपरेशन परफॉर्म करेल आणि बाजूच्या साईडचा जो पंच असेल तो पंच काय करेल, तुमचे होल जे असेल म्हणजे पिअर्सिंग किंवा तुमचे पंच जे असेल ते होल जे असेल ते होल जनरली मॅन्युफॅक्चर करेल. दॅट इज द प्रोग्रेसिव्ह. वी हॅव टू डुईंग द सिरीज ऑफ ऑपरेशन्स ऑन द युअर शीट मेटल. तर तुम्हाला नंबर ऑफ ऑपरेशन जे असेल ते नंबर ऑफ ऑपरेशन तुम्ही काय करू शकता, तिथे परफॉर्म करू शकतात. त्यासाठी जनरली आपण काय करतो, तुमची प्रोग्रेसिव्ह डाय जे असेल, वी हॅव टू जनरली युजिंग द प्रोग्रेसिव्ह डायज फॉर मेकिंग द डिफरंट कंपोनंट. आता काय, आता बघा, जेव्हा तुम्ही एखाद्या कारची बॉडी बघतात किंवा तुम्ही एखाद्या दुसऱ्या ऍप्लिकेशन साठी जर तुम्ही एखादं शीट मेटल बघितलं, तर त्या शीट मेटलवर वेगवेगळे ऑपरेशन परफॉर्म केलेले असतात. मग मला सांगा, जर प्रेस मशीन एकच असेल, त्या एक प्रेस मशीन वरती पहिले आपण ड्रॉइंग ऑपरेशन करायचं, नंतर ती काय करायची, ती प्रेस काढून घ्यायची, नंतर परत दुसरी प्रेस टाकायची, त्याच्यामध्ये पंचिंग ऑपरेशन करायचं, मग पंचिंग ऑपरेशन झाल्यानंतर परत ती डाय बाहेर काढायची, परत त्यानंतर त्याला आपल्याला बेंड करायचं असेल तर परत मग आपण परत तिसरी डाय टाकायची, त्यानंतर परत तो बेंडिंग ऑपरेशन करत. मग ही सगळी खूप हेक्टिक प्रोसेस आहे आणि खूप टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे. मग तुम्हाला जर हा सगळा टाइम रिड्यूस्ड करायचा असेल तर त्या केसमध्ये काय करावं लागेल, तुम्हाला ज्या डायज असेल तर प्रोग्रेसिव्ह डायज तुम्हाला रेफर करावं लागेल, जेणेकरून काय होईल, तुम्हाला सिंगल पास मध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ ऑपरेशन जे असेल ते नंबर ऑफ ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करून घेशाल. मग जनरली त्यासाठी आपण सिरीज ऑफ ऑपरेशन जे असेल ते प्रोग्रेसिव्ह डायज थ्रू काय करतो, जनरली परफॉर्म करतो तुमच्या शीट मेटल्स वरती. नंतर तुमची ट्रान्सफर डाय. सी द फिगर ऑफ युअर ट्रान्सफर डाय. दिस इज द रॅम, ड्रॉ डाय, ट्रिम डाय अँड फ्लांज डाय. दिस इज द वन ब्लोस्टर. म्हणजे तुमचं एक कॉमन ब्लोस्टर असतं आणि त्या कॉमन ब्लोस्टर वरती तुम्ही काय करतात, की तीन डायज जे असतात ते तीन डायज ऍट अ टाइम तुम्ही काय करतात, रेस्ट करतात. अनलाइक द प्रोग्रेसिव्ह डाय, while the stroke is fed progressively from one station to another, it is transfer die is already cut, the blank are fed mechanically from one station to the another station. आता बघा, यांनी काय केलेलं आहे, तीन स्टेशन दाखवलेले. फर्स्ट स्टेशन मध्ये काय होतंय, तुमचं ड्रॉ ऑपरेशन होतंय. सेकंड स्टेशन मध्ये काय होतंय, तुमचं ट्रिम ऑपरेशन होतंय. आणि थर्ड स्टेशन मध्ये काय होतंय, तुमचं फ्लॅंजिंग होते. म्हणजे बघा, पार्ट्स फ्लो दाखवला त्यांनी. त्यांनी काय केलेलं आहे, तर तुमच्या तीन प्रेस मशीन हे एका लाईन मध्ये ठेवलेलं आहे. त्या तीन प्रेस मशीन मध्ये काय होतंय, पहिली प्रेस मशीन जी असेल त्या पहिल्या प्रेस मशीन तुमच्या मध्ये काय होतंय, तुमचं जनरली कारचं जे असेल, कारची जर तुम्हाला डोअर बनवायचं असेल तर डोअरचं ड्रॉ ऑपरेशन होईल. ते डोअरचं ड्रॉ ऑपरेशन झाल्यानंतर ते काय करतील, तिथनं तो डोअर जो असतो तो डोअर कलेक्ट करतील आणि नंतर सेकंड जी तुमची सेकंड जी प्रेस असेल त्या सेकंड प्रेस मध्ये तुम्ही काय करताल, तिथं जे एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ मटेरियल जे ते एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ मटेरियल काय करताय, तुम्ही ट्रिम करताय. त्याला त्यांनी काय म्हटलंय, ट्रिमिंग डाय म्हटलंय बघा सेकंड स्टेज मध्ये. ट्रिमिंग डायज मधनं तुम्ही काय करताय, एक्स्ट्रा शीट मेटल जे असेल ते तुम्ही काय करताय, जनरली कट करताय. दॅट इज युअर ट्रिमिंग ऑपरेशन. आहे परत ते काय करताय, नंतर फ्लॅंजिंग करायसाठी परत तुम्ही थर्ड नंबरची डाय जी असेल फ्लॅंज डाय, थर्ड नंबरच्या ड्राय मध्ये तुम्ही काय करताय, त्याची शीट मेटल असेल ते शीट मेटल ट्रान्सफर करा. जेवढाही तुमच्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आहे, परत एकदा सांगतोय,
जेवढ्याही तुमच्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आहे त्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये तुमच्या ट्रान्सफर डाय जनरली रेफर्ड करतात. कारण का तर नंबर ऑफ ऑपरेशन ट्रान्सफर डाय मध्ये ते काय करतात, परफॉर्म करतात. आणि फायनली जे असेल तुमच्या, आता तुम्ही जर महिंद्रामध्ये गेले तर महिंद्रामध्ये 5 प्रेस आहे. पहिली प्रेस आहे तुमची 3000 टनाची, दुसरी प्रेस आहे तुमची 2000 टनाची, त्यानंतरची प्रेस आहे तुमची 1500 टनाची, नंतर 1000 टनाची आणि एक शेवटची जी तुमची 800 टनाची. अशा 5 प्रेस त्यांनी काय केलेले आहे, एका लाईन मध्ये ठेवलेले आहे. आणि त्या लाईन मध्ये ठेवल्यानंतर नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करतात. म्हणजे जर पहिले काय करतात ते ड्रॉ ऑपरेशन करतात, नंतर ट्रिम करतात, नंतर पंच करतात, नंतर पिअर्सिंग करतात आणि फायनली तो जो असेल तो प्रोडक्ट तुमचा कम्प्लीट होऊन काय होतं, डायरेक्टली तुमच्या जी लाईन असेल त्या लाईन वरती येतो. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू रिक्वायर द ट्रान्सफर डाईज. जेवढे तुमची ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, तर ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये जनरली आपल्याला काय लागतं, ट्रान्सफर डाईज लागतात. कारण का आता ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये होणारं वर्क हे तुमचं मास प्रोडक्शन मध्ये, म्हणून आपल्याला ट्रान्सफर डाईज वरतीच मास प्रोडक्शन भेटू शकतं. म्हणून जनरली आपण तिथं काय करतो, ट्रान्सफर डाय जे असेल त्या ट्रान्सफर डाय जनरली आपण प्रेफर करतो. नंतर आहे तुमच्या मल्टिपल डाईज. सी द फिगर ऑफ युअर मल्टिपल डाईज. In all the above dies, only one component is produces per stroke. But if more than one component is required to be produced, then more than one of the above dies will be kept in the parallel, called as the multiple dies. आता बघा यांनी काय केलेले, एकावरती 1 2 3 जे असेल त्या डाईज माउंट केलेले आहे. दॅट इज द मल्टिपल डाईज वी हॅव टू जनरली युजेस फॉर द मेकिंग द डिफरंट component. In all the above dies, only one component is to be produced per stroke, but more than one component is to be required to produce, then more than one of above die will be kept in parallel to the multiple. जर तुम्हाला नंबर ऑफ ऑपरेशन जर सिंगल जो काही शीट मेटल असेल त्या सिंगल शीट मेटल वरती परफॉर्म करायचं असेल तर तुम्ही जनरली काय करतात, मल्टिपल डाय जे असेल त्या मल्टिपल डाय जनरली आपण रेफर करतो आणि त्या थ्रू जनरली काय करतो आपण, जे तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग जे असेल ते मॅन्युफॅक्चरिंग कम्प्लीट करतो. So these are the different dyes we are generally used for doing the some different kinds of sheet metal forming processes. तर शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस करायसाठी आपण या वेगवेगळ्या डाईज जे असेल त्या डाईज जनरली आपण यूज करतो. आता आपला याचा एक छोटासा पार्ट राहिलेला आहे, टाइप ऑफ पंचेस अँड टाइप ऑफ प्रेस मशीन. तो पार्ट जो असेल तो आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून स्टार्ट करूया, कारण तो पार्ट तुमचा तुम्हाला शीट मेटल जे आहे प्रेस ऍक्च्युअली वर्क कसं होतं त्याचा एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवायचा आहे मला. तर तो व्हिडिओ आता मी नेमकी डाउनलोड केलेला नाही, मी तो आता डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला आपण जे काही आता बघितलंय तुमच्या प्रोग्रेसिव्ह डायज असतील, ट्रान्सफर डायज असतील, त्यानंतर तुमच्या कंटिन्युअस डायज असतील, सिंपल डायज असतील, त्या जनरली